Good morning, dear student. Today I going to discuss about some antacid compound which are present according to our syllabus. তো সিলেবাসের মধ্যে যে সমস্ত অ্যান্টাসিড কম্পাউন্ড গুলো রয়েছে যেমন ক্যালসিয়াম কার্বনেট, অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড জেল, সোডিয়াম বাইকার্বনেট, ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড. So these types of compound which are generally used for the antacid, we are going to discuss about its various types of properties, how it's prepared, its chemical name, structure, etc. Okay, so let's start the video. First one is aluminium hydroxide chain. Some student today's class, that's mean today is Wednesday class, okay, asked me about the difference or the relation between aluminium hydroxide gel and dried aluminium hydroxide gel. I already told you that these two compound is same. Okay, dried means absence of water. Okay, so we are going further details information discussed on this topic. First one is aluminium hydroxide gel. Its chemical formula AlOH3 and its molecular weight, that is 77.99 gram per mole. It's the molecular weight of aluminium hydroxide. Okay, and gel means generally aluminium hydroxide are prepared just like a gel form. Okay, this is found in two forms, that is one gel form, another one is powder form. Aluminium hydroxide gel and dried aluminium hydroxide. Dried aluminium hydroxide is generally the powder form of aluminium hydroxide. Okay, aluminium hydroxide gel is recognized into two physical forms. I already told you, first one is aluminium hydroxide gel. The property of normal aluminium hydroxide gel, that is, it is aqueous white viscous suspension of hydrate aluminium oxide. Hydrate means presence of water in large amount. It's called hydrate. মানে জল রয়েছে এর মধ্যে প্রেজেন্ট, that is called hydrate. Okay, but this aluminium hydroxide gel, okay, it's not contain water more than 4.4% to 5.5% water by volume. Sorry, আমি রেঞ্জটা ভুল বললাম. Water must be present in between not more than 4.4 and not less than 3.5% water by volume. So that's mean 3.5 to 4.4 এর মধ্যে water present থাকতে হবে as a percentage range in aluminium oxide, that is called aluminium hydroxide. তাহলে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মধ্যে যদি 3.5 থেকে 4.5 এর মধ্যে ওয়াটার প্রেজেন্ট থাকে, that is aluminium hydroxide gel. And another one is, that is dried aluminium hydroxide gel. It is also known as aluminium hydroxide powder or aluminium hydrate powder. So that means dried aluminium hydroxide gel generally found in the powder form, and it's also contain water but in little in amount. Next, the property of dried aluminium hydroxide gel, it is white, odorless, tasteless and amorphous. Okay, next, it is insoluble in water and alcohol, but it is soluble in dilute mineral water, just like hydrochloric acid or nitric acid. Okay, and it's also soluble in fixed alkali hydroxide solution. This is the physical property of aluminium hydroxide gel and as well as dried aluminium hydroxide gel. Now come to the preparation. How we prepare aluminium hydroxide. First of all, we have to take some aluminium salt like
aluminium chloride or aluminium sulfate. And this aluminium chloride and or aluminium sulfate treated with ammonium carbonate or sodium carbonate. When ammonium chloride or ammonium sulfate treated with ammonium hydroxide or ammonium carbonate, ammonium carbonate or sodium carbonate. When ammonium chloride or ammonium sulfate treated with ammonium carbonate or sodium carbonate, it gives a gelatin-like precipitation, white precipitation of aluminium hydroxide. Okay, and in this reaction, this is the reaction that the aluminium chloride react with ammonium hydroxide or ammonium carbonate. Okay, in this reaction ammonium hydroxide also used, ammonium carbonate or ammonium hydroxide. Both can be used. We generally আমি এখানে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইউজ দেখিয়েছি অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইউজ করার জন্য। অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করছে করে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড তৈরি করছে আর অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করছে। ঠিক আছে, তো এই যে প্রিপারেশনটাই কি হচ্ছে না, তোমার বাই প্রোডাক্ট হিসেবে অ্যালুমিনিয়াম কার্বনেট তৈরি হয়, মানে AlCO3ও তৈরি হতে পারে। কারণ কি হয়েছে না, এর মধ্যে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড রয়েছে, এটা যে ওপেন যে আমি যে ধরো যে প্রিপারেশন করছি, তো এয়ার এর মধ্যে কার্বনও রয়েছে, তো এরকম ভাবে যে তোমার অ্যালুমিনিয়াম কার্বনেট যে তৈরি হচ্ছে, দিস অ্যালুমিনিয়াম কার্বনেট আর জেনারেলি আনস্টেবল অ্যান্ড ইটস লিবারেট CO2। এবার তোমার অ্যালুমিনিয়াম কার্বনেট থেকে যখন CO2 বেরিয়ে যাবে তখন কি হবে না, ওর সঙ্গে হাইড্রোজেন অ্যাড হবে, হাইড্রোজেন অ্যাড হয়ে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড তৈরি হবে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য প্রিপারেশন। তো প্রিপারেশনটা আমি কি বললাম যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড আর অ্যামোনিয়াম সালফেটকে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা অ্যামোনিয়াম কার্বনেট বা সোডিয়াম কার্বনেট এতগুলো রিয়েজেন্ট কিন্তু ইউজ করা যেতে পারে অ্যালুমিনিয়াম কার্বনেটের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড জেল প্রিপারেশন করার জন্য। ঠিক আছে, তো যখন প্রিপারেশন করলাম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড জেল তৈরি হলো এবং অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড জেল প্রেসিপিটেট হিসেবে পড়লো এবং এর মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস অ্যাজ আ ইম্পিউরিটিস হিসেবে প্রেজেন্ট থাকে। তো পুরোপুরি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বের করার জন্য আমাকে কি করতে হবে না, এই যে আমার যে প্রেসিপিটেটটা পড়লো সেটাকে ফিল্টার করতে হবে। আফটার ফিল্টারেশন উই গেট দ্য পিওর কম্পাউন্ড অ্যান্ড উই জাস্ট কেপ ইন দ্য আউটসাইড ইন ওপেন অ্যাটমসফিয়ার টু লিবারেট দ্য CO2 গ্যাস। তো CO2 গ্যাস যখন বেরিয়ে গেল, জিনিসটা ড্রাই হয়ে গেল, আমি অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড পিওর কম্পাউন্ডটা পাবো। So this is the procedure for the preparation. Now come to the properties. It is white, light, odorless and tasteless and amorphous powder. Amorphous means it has tendency to the water absorption, but slightly absorbed because it is water insoluble. তাহলে তুমি ধরো অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড জেলকে যদি তুমি ওয়াটারের মধ্যে রেখে দাও, এটা একটা থকথকে, তোমার না জল পুরোপুরি অ্যাবজর্ব করতে পারবে না, এ ঠিকঠাক মতো জলের সঙ্গে মানে সলিউবেল হবে না, তাহলে কি হবে না, একটা কাদা 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 ভাব একটা জিনিস ফর্ম করবে, সেই জন্য এটা হচ্ছে অ্যামরফাস। ঠিক আছে, আর কি না, ইট ইজ insoluble in water, generally insoluble in water and insoluble in alcohol, but it is soluble in dilute mineral acid. ঠিক আছে, so this is the property. এর আরো অনেক প্রপার্টি রয়েছে, যেমন ধরো it can absorb carbon dioxide gas. It's also very reactive compound, সেই জন্য এটাকে
তোমার কি হয় না, ওয়েল ক্লোজড কন্টেনারের মধ্যে রাখা হয় এবং টেম্পারেচারটা 30 ডিগ্রির উপরে যেন না হয়। তো সেরকমভাবে একে রাখা হয়, যেহেতু এটা খুব রিঅ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড। ঠিক আছে, নেক্সট ইজ ইনকম্পিটিবিলিটি। ইনকম্পিটিবিলিটি মিনস এ কার কার সঙ্গে এর পটে না, কম্পেটেবল নয়, মানে এ ওর সঙ্গে পড়বে না। যেরকম ধরো আমরা দুই বন্ধু মিলে গল্প করতে করতে যাচ্ছি, দুই বন্ধু মানে ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে, আই এম কম্পেটেবল উইথ মাই ফ্রেন্ড, তবেই তো সেই বন্ধুত্বটা হয়। আর ইনকম্পেটেবল হলে জাস্ট হাই হ্যালো কেমন আছিস ব্যাস হয়ে গেল, জাস্ট বন্ধু, জাস্ট কলেজ ফ্রেন্ড, নট ফ্রেন্ড, কলেজ ফ্রেন্ড বা ক্লাসমেট, নট ফ্রেন্ড। তো সেরকম ভাব অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইডের বেশ কিছু ড্রাগের সঙ্গে ইনকম্পেটেবল রয়েছে। অনেক ডক্টররা দেখবে যে সমস্ত যাদের নার্ভের প্রবলেম রয়েছে বা যাদের হার্টের প্রবলেম রয়েছে, তাদের অ্যান্টাসিডের সঙ্গে তাদের যে নার্ভের ওষুধ বা যে হার্টের ওষুধের মধ্যে কিন্তু একটা ডিস্টেন্স রাখা হয়। যেমন ধরো আমি তোমাকে বললাম যে ধরো আমার যদি হার্টের প্রবলেম থাকে, আমাকে যদি অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড জেল ইউজ করতে হয় অ্যাজ অ্যান অ্যান্টাসিড হিসাবে, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার অ্যান্টাসিড যখন আমি খাচ্ছি তার থেকে মিনিমাম 4-5 ঘন্টা আমাকে গ্যাপ দিয়ে তবে কিন্তু আমি আমার নার্ভের ওষুধ বা হার্টের ওষুধ আমি খাবো। একসঙ্গে খেলে কি হবে না, আমি যে হার্টের ওষুধটা খাচ্ছি সেটা কিন্তু প্রপারলি কাজ হবে না। আর দ্বিতীয় কথা, যে কারণের জন্য আমি অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড জেলটা খাচ্ছি ফর অ্যান্টাসিড, সেটাও কিন্তু কাজ হবে না। তো সেই জিনিসটা কি না, ইট ইজ ইনকম্পেটেবল উইথ বারবিটিউরেটস, ডিজক্সিন অ্যান্ড কুইনাইন এটসেট্রা, দিস টাইপস অফ ড্রাগ। বারবিটিউরেট হচ্ছে একটা ড্রাগ যেটা তোমার কি হয় না, সেডাটিভ হিপনোটিক হিসেবে ইউজ করা হয়। যাদের ধরো ইনসোমেনিয়া রয়েছে, ঘুমের প্রবলেম রয়েছে, সেজার রয়েছে, মানে রাত জাগা প্রবলেম রয়েছে বা রাত জাগে ঘুম আসে না, ঘুম আসতে চায় না, এই সমস্ত পেশেন্টের জন্য বারবিটিউরেট ইউজ করা হয়। বারবিটিউরেট ইজ দ্য ওয়ান টাইপ অফ সেডাটিভ অ্যান্ড হিপনোটিক ড্রাগ। ঠিক আছে, ডিজক্সিন যাদের ধরো হার্টের প্রবলেম রয়েছে, হার্ট ফেলিওর, এই সমস্ত ট্রিটমেন্টের জন্য ডিজক্সিন ইউজ করা হয়। অ্যান্ড কুইনাইন, ইউ নো, দিস মেডিসিন ইজ জেনারেলি ইউজড ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ম্যালেরিয়া। তো এই সমস্ত ওষুধের সঙ্গে একই সঙ্গে কিন্তু আমরা অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড জেল নিতে পারবো না। আরো কিছু অ্যান্টিবায়োটিক রয়েছে, দিস অ্যান্টিবায়োটিক ইজ নট কম্প্যাটেবল উইথ অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড জেল, লাইক টেট্রাসাইক্লিন। Generally tetracycline are used for the treatment of various types of fungal infection, bacterial infection, those are happen in our skin. ওকে, তো বাইরে যে সমস্ত স্কিনের মধ্যে অনেক সময় ব্যাকটেরিয়াল আর ফাঙ্গাল যে ইনফেকশন গুলো আছে, ইনফেকশন ট্রিটমেন্ট করার জন্য আমরা এক ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করি, যেটাকে আমরা বলবো টেট্রাসাইক্লিন। সেই টেট্রাসাইক্লিনের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড জেল ইউজ করা যায় না। এবার এখন বক্তব্য বলছে যে স্যার আপনি তো বলছেন যে টেট্রাসাইক্লিন অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে ইউজ হয়, অ্যান্টিফাঙ্গাল, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, স্কিনের ওপরে ইউজ করার জন্য, কিন্তু টেট্রাসাইক্লিন অনেক ফাঙ্গাল ইনফেকশন আমাদের পেটের মধ্যে হয় বা আমাদের গলায় অনেক সময় ইনফেকশন হয়, যে ইনফেকশনের জন্য টেট্রাসাইক্লিন ইউজ করা হয়। তো সেই ধরনের ইন্টারনালি যখন আমরা টেট্রাসাইক্লিন কনজিউম করব, তার সঙ্গে কিন্তু আমরা অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড জেল প্রিপারেশন নিতে পারবো না। ঠিক আছে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস, ইনকম্পিটিবিলিটি। I think it is clear to all of you. Okay, next is uses. Aluminium hydroxide gel generally used as gastric antacid. Okay, and it is also used as a mild astringent. Astringent are those substances which used for the removal of impurities from our skin. অনেক সময় অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ইউজ করা হয় অ্যান্টিফাঙ্গাল, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল হিসাবেও, আর অনেক সময় অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ইউজ করা হয় টু প্রোটেক্ট দ্য উন্ড প্লেস ফ্রম এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট। ধরো তোমার হাতের উপরে কিছু পোড়া জাতীয় বা কিছু পাখি পোকা কামড়েছে, সেখানে একটা বড় ঘা হয়েছে এবং সেটা খুব গরমের জন্য তোমার সেই জায়গাটা শুকনো হচ্ছে না। তো তখন কি করতে হবে না, তখন আমাকে এই জায়গাটা একটা প্রোটেক্টেড দিতে হবে, যাতে এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট থেকে আমার ওই উন্ডেড জায়গাটা বা ইনফেক্টেড জায়গাটা প্রোটেক্ট থাকে।
তো সেক্ষেত্রে ডায়েড অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড জেল অ্যাজ ইন আ পাউডার ফর্মে ইউজ করা হয় ফর প্রোটেক্ট। ওকে, নেক্সট ইজ সামটাইম ইট ইজ ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ডায়রিয়া অ্যান্ড কলেরা। দেখবে যাদের ডায়রিয়া হচ্ছে তাদের ডক্টর বলে যে তোমার খাবার ঠিকঠাক মতো ডাইজেশন না হওয়ার জন্য তোমার এই লুজ মোশন বা ডায়রিয়া প্রবলেমটা হচ্ছে, তো অ্যান্টাসিড খেতে হবে। সেক্ষেত্রে অ্যান্টাসিড দেয় অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড জেল প্রিপারেশনে ইউজ করা হয়। অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড gel have a property to absorb toxic substance. Suppose some toxic substance directly or indirectly take enter in your body and it create some unpleasant happens or unpleasant task or duties in your body. So you have to remove the toxic substance from your body. তো এই সমস্ত জায়গার ক্ষেত্রে কিনা আমি যদি অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড জেল অ্যাজ অ্যান্টাসিড হিসাবে খেয়ে নিই, তো আমার পেটের মধ্যে যদি কোনো টক্সিক সাবস্টেন্স থাকে সেটা কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড জেল অ্যাবজর্ব করে নেয়। অনেক সময় কি না ডক্টররা বলে যে আপনার ফুড ইনফেকশন হয়ে গেছে যার জন্য আপনার ডায়রিয়া হচ্ছে। তো এই যে ফুড ইনফেকশনের যে টক্সিক সাবস্টেন্সটাকে অ্যাবজর্ব করে নেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড জেলে রয়েছে। সেই জন্য অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড জেল ইজ আ ভেরি ওয়েল পপুলার antacid. Clear? Next, come to the sodium bicarbonate. This is a systemic antacid, and aluminium hydroxide gel is non-systemic antacid. It is non-systemic. And this is that sodium bicarbonate is systemic antacid. NaHCO3 chemical formula is molecular weight molecular weight তোমরা ক্যালকুলেশন করো, এটা তোমাদের টাস্ক দেওয়া রইল। আমি মলিকুলার ওয়েটটা বলছি না, মলিকুলার ওয়েটটা ক্যালকুলেশন করে তুমি আমাকে বলবে যেদিনকে এই ক্লাসটা থাকবে। ঠিক আছে, মলিকুলার ওয়েট কীভাবে ক্যালকুলেশন করবে? সোডিয়ামের মলিকুলার ওয়েট কত, হাইড্রোজেনের কত, কার্বনের কত, অক্সিজেনের কত। এবার সোডিয়াম 1 মলিকিউল রয়েছে, মানে 1 অ্যাটম রয়েছে, সোডিয়াম 1 অ্যাটম রয়েছে, হাইড্রোজেন 1 অ্যাটম রয়েছে, কার্বন 1 অ্যাটম রয়েছে, অক্সিজেন 3 অ্যাটম রয়েছে। তাহলে এই যে পুরো টোটালটাকে তুমি অ্যাডিং করে আমাকে বলতে হবে যে সোডিয়াম বাইকার্বনেটের মলিকিউলার ফর্মুলা কত। সোডিয়াম বাইকার্বনেট অলসো নোন অ্যাজ বেকিং সোডা, যেটা আমরা খাবারে ইউজ করে থাকি। অনেক সময় দেখবি যে কেক প্রিপারেশনে বা পাউডার রুটি প্রিপারেশনে সোডিয়াম বাইকার্বনেট ইউজ করা হয়। কারণ কি না, সোডিয়াম বাইকার্বনেট কার্বন ডাই অক্সাইড এলিমিনেট করে এবং যখনই ও খাবারের মধ্যে দিয়ে যখন হিট দেবে, এ যখন কার্বন ডাই অক্সাইড এলিমিনেট করবে তখন কি হবে না, সেই জিনিসটা নরম হবে বা ফ্লাফি ভাব থাকবে। মানে কি না, জিনিসটার যে লেয়ার তৈরি হয় যে পাউরুটির মধ্যখানে যে আমরা দেখি ফুটো ফুটো বা যে গত যে ফরমেশন যে জিনিসটা হয় পাউরুটির মধ্যে বা কেকের মধ্যে, এটা হচ্ছে বেকিং সোডা ইউজের ফলে হয়। আর বেকিং সোডা বা সোডিয়াম বাইকার্বনেট ওই জন্য ইউজ করা হয় যাতে আমার কেক বা পাউরুটিটা বেশি ফোলে এবং নরম হয়। এবং সেটার পেছনে আর একটা কারণ হচ্ছে যে সোডিয়াম বাইকার্বনেট ওয়াটারের সঙ্গে রিয়াকশন করে, ইন দ্য প্রেজেন্স অফ টেম্পারেচার কার্বন ডাই অক্সাইড এলিমিনেট করে। ওকে, সো দিস ক্লিয়ার। নেক্সট ইজ প্রিপারেশন, হাউ ইটস প্রিপেয়ার্ড। ইট প্রিপেয়ার্ড বাই পাসিং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস into sodium hydroxide solution. When I passed carbon dioxide gas through a sodium hydroxide solution, Na2CO3 and water is formed. This Na2CO3 in the presence of water react with carbon dioxide to form sodium bicarbonate. This is the preparation of sodium bicarbonate. Next, come to the properties of sodium bicarbonate. It's occur in white, crystalline, or sometimes it's form in just like a powder form, slightly crystalline in nature. Okay, and it's have a saline taste. Sir, what is saline taste? যখন তোমরা কোনো অ্যাডেড মিনারেল ওয়াটার লাইক বিসলেরি ওয়াটার যখন খাবে,
আর যখন নর্মাল জল খাবে, যখন নর্মাল কলের জল খাবে, দেখবে নর্মাল কলের জল খেলে জিভে জাস্ট কিছু ফিল আসছে না, বাট হোয়েন উই টেক মিনারেল ওয়াটার উই ফিল সামথিং ইরিটেটিং ইন আওয়ার টাং। এই যে হালকা যে আমরা জিভের মধ্যে যেন কিছু একটা যাচ্ছে, আমরা যে কিছু একটা খাচ্ছি, এই যে ফিলিংটা জিভের মধ্যে আসছে ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ হাই অ্যামাউন্ট অফ মিনারেল, অ্যান্ড দিস ইজ saline taste. Clear? Next, it is freely soluble in water but insoluble in alcohol. Next property, it gives an effervescence with acids. Next, it is a solution of alkali. That means sodium bicarbonate is a basic compound. সেই জন্যই তো সোডিয়াম বাইকার্বনেটের অ্যাকোয়াস সলিউশনটা বেসিক ইন নেচার হয়, যেহেতু এ নিজেই একটা বেসিক কম্পাউন্ড। নেক্সট, আইডেন্টিফিকেশন টেস্ট। ইটস গিভ দ্য রিয়াকশন অফ সোডিয়াম অ্যান্ড কার্বনেট বিকজ ইটস কন্টেন সোডিয়াম অ্যাটম অ্যান্ড কার্বনেট অ্যাটম। সো দিস ইজ দ্য আইডেন্টিফিকেশন টেস্ট। ক্লিয়ার? And the pH of 1% sodium bicarbonate solution is 8.6. This is fixed. Clear? Now come to the storage. It must be stored in a well closed container and try to avoid keep outside from sunlight, because it is very highly reactive. If I give temperature, it can liberate CO2 and it's converted to NaCO3. Clear? And this Na2CO3 can also move to sodium hydroxide. Clear? So this is the identification test and as well as for storage condition. কারণ দেখো এই যে আইডেন্টিফিকেশন টেস্ট আর স্টোরেজ কন্ডিশনের মধ্যে রিলেশনটা একটাই কারণে ঘটালাম, এই ক্যারেক্টারিস্টিক সোডিয়াম আর কার্বনেটের রিয়াকশন দিচ্ছে। কারণ কি না, এটা ধীরে ধীরে ডিগ্রেডও হতে পারে, যেটা বলে ডিগ্রেড যে বলছিলাম না তোমাদের যখন আমি পড়াচ্ছিলাম ইম্পিউরিটিস বা টেম্পারেচার কন্ট্রোল, বেশি টেম্পারেচার হলে কম্পাউন্ড কিন্তু এরকমভাবে রিভার্স ব্যাক করতে পারে। ঠিক আছে? নাও কাম টু দ্য ইউজেস। ইটস find use an antacid. Obviously it is a systemic antacid. It is also used for the preparation of buffer solution. Obviously buffer solution তোমরা পড়েছো বা পড়বে, সরি না তোমরা বাফার সলিউশন পড়োনি, সরি বাফার সলিউশন আমি ফার্মাসিতে পড়েছিলাম। তোমাদের বাফার সলিউশন যখন পড়াবো তোমরা বুঝতে পারবে যে হোয়াট ইজ দ্য বাফার সলিউশন। বাফার সলিউশন হচ্ছে একটা সলিউশন যেটা ইউজ করা হয় পিএইচ কন্ট্রোল করার জন্য। pH is very important things for each and every compound, and this pH also very important because if the pH may be reduced or higher than the natural, the compound may be degraded. pH যদি একটা নর্মাল কম্পাউন্ডের বেশি বা কম হয়ে যায় এর তোমার জেনারেল ফর্মের থেকে, তাহলে কিন্তু সেই কম্পাউন্ডটা রিঅ্যাক্ট হতে পারে, রিঅ্যাক্টিভ হতে পারে বা টক্সিক হতে পারে। তাহলে পিএইচ একটা কম্পাউন্ডের জন্য খুবই ভাইটাল, এবং বাফার সলিউশন হিসাবে সোডিয়াম বাইকার্বনেট ইউজ করা হয়। বাফার সলিউশন হচ্ছে একটা সলিউশন যেটা তোমার পিএইচ কন্ট্রোল করতে ইউজ করা হয়। কিরকমভাবে না, ধরো তুমি একটা পেস্ট বানিয়েছো বা আই অয়েনমেন্ট বানিয়েছো বা সাসপেনশন বানিয়েছো বা সিরাপ বানিয়েছো, তো তাতে তো অনেক কম্পাউন্ড রয়েছে, প্রতিটা কম্পাউন্ডের সেপারেট পিএইচ। তো সেই যখন সবকটা কম্পাউন্ড একটা জায়গায় এলো, তাদেরকে রিঅ্যাক্টিভ রাখার জন্য, রিঅ্যাক্টিভ সবকটা কেমিক্যালকে একসঙ্গে রিঅ্যাক্টিভ রাখার জন্য একটা সলিউশন বানাতে হবে যেটাকে বলে বাফার সলিউশন, যার মধ্যে ওই কম্পাউন্ডটা রিঅ্যাক্টিভ অবস্থায় থাকবে। বাইরের টেম্পারেচার বা এয়ারেরও কানেকশান আসলে সেটা নষ্ট হবে না, ফার্স্ট অফ অল। সেকেন্ড অফ অল, এটা কি করবে না, এটা যে ওষুধের যে এক্সপায়ারি ডেট আছে সেই ডেটটাকেও মেনটেন করতে সাহায্য করবে। তো দিস ইজ দ্য বাফার সলিউশন।
সোডিয়াম বাইকার্বনেট বাফার সলিউশন প্রিপারেশনে ইউজ করা হয়। অ্যান্ড the aqueous solution of sodium bicarbonate can also applied as an protective in case of burns area or any insects bites area, যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে বলছি না, যে ধরো কোনো জায়গাটা পুড়ে গেছে বা কোনো একটা পোকা কামড়েছে, সেই জায়গাটা ওয়েদারের জন্য ঠিকঠাক মতো শুকনো হচ্ছে না, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সোডিয়াম বাইকার্বনেটের সলিউশন লাগানো যেতে পারে। তো অবভিয়াসলি এটা ডক্টরের থেকে পরামর্শ করে ইউজ করা উচিত, নিজে থেকে কিন্তু বাড়িতে ব্যবহার করবে না। দিস ইজ আ কশন, ডোন্ট ট্রাই অ্যাট দিস হোম। ওকে, সো দ্যাটস অল ফর মাই টুডেজ ক্লাস। ইফ এনি ডাউট will arise, you obviously ask me. Thank you. Have a nice day.